یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کے سردار عصر کے وقت کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اپنی دولت اور قبیلے کا غرور کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہے مکہ کی ان مغرور شاموں کی۔ دیکھو ان مسلمانوں کو، نہ ان کے پاس دولت ہے نہ قبیلے کی طاقت۔ کامیابی تو ہماری جوتیوں کی نوک تلے ہے۔ صحیح کہا تم نے، ہماری تجارت اور ہمارا رتبہ ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ غریب محمد کے پیچھے چل کر کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ بات ہے سورۃ العصر کی۔ زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے۔ دیکھو آج کل کیسے کیسے لوگ ہماری برابری کرنے لگے ہیں۔ مدرسوں میں اکثر حافظ جی اس سورہ کو نماز میں جلدی جلدی پڑھنے کے لیے یاد کرا ہی دیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورۃ العصر ہے کیا، اور کیوں اللہ نے اس چھوٹی سی سورت میں پوری انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ سنا دیا۔ مکہ والے بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنی دولت اور اپنے وقت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ جو وقت ان کے پاس ہے وہ ان کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ صحیح کہا تم نے، وقت نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ورنہ میرے دادا کی دولت اور رتبہ تو دیکھو، پورے مکہ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کیا ہے سورۃ العصر کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کیسے مکہ کا ماحول اتنا غفلت میں ڈوب گیا تھا کہ اللہ کو وقت کی قسم کھانی پڑی۔ مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے وقت کی قسم کھا کر انسانیت کی غفلت کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں قید کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس 3 آیتوں کی صورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسکالرز اور مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ العصر مکہ کے شروعاتی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت، اپنے خاندان اور اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ اور اے بنی ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہماری محفلیں اتنی آباد ہیں، ہم ہر روز شام کو کعبہ کے پاس بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کامیاب تو ہم ہیں۔ یہ بلال، یہ سہیب، یہ عمار، ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ کامیابی تو دولت اور رتبے کا نام ہے۔ پر جب ان لوگوں کا غرور ان کی حد سے پار ہو گیا، جب ان کا وقت فضول باتوں، شاعری اور دوسروں کا مذاق اڑانے میں ضائع ہونے لگا، تب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ اصل کامیابی کیا ہے، سورۃ العصر کو نازل کیا۔ محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ایک نیا پیغام لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سب نقصان میں ہیں۔ تعجب ہے، ہم مکہ کے امیر ترین لوگ اور ہم نقصان میں۔ یہ بات اصل میں مکہ کی ان مجلسوں کی ہے جو عصر کے وقت یعنی دوپہر ڈھلنے کے بعد لگا کرتی تھی۔ دن ڈھل رہا ہوتا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا تھا، اور یہ سردار غفلت میں ڈوبے اپنی بڑائیاں مار رہے ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا وقت ان کا انتظار کرے گا، ان کا ماننا تھا کہ جو دنیا میں امیر ہے وہی کامیاب ہے، زندگی بس کھانے پینے اور عیش کرنے کا نام بن چکی تھی۔ اس غفلت کے اندھیرے میں ایک آواز اٹھی، ایک پکار آئی جس نے مکہ کے سرداروں کی نیند اڑا دی۔ یہ اعلان مکہ والوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے کسی دولت، کسی قبیلے یا کسی فرشتے کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے قسم کھائی وقتے کی، اس دن ڈھلتے ہوئے وقت کی جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ صرف قریش سے بات نہیں کر رہے بلکہ پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، پہلی آیت والعصر قسم ہے وقت کی۔ جب آپ ہلکا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ظہر یا مغرب کی قسم نہیں کھائی
असर की कसम खाई है। और असर वो वक्त होता है जब दिन खत्म होने वाला होता है, सूरज ढल रहा होता है और इंसान की जिंदगी भी असर के वक्त की तरह है जो तेजी से अपने गरूब होने की तरफ जा रही है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस क्या खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं, रहम करो इस शख्स पर जिसकी पूंजी पिघल रही है। लोगों, रहम करो मुझ पर, मेरी बर्फ पिघल रही है। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं सूरतुल असर का मतलब उस बर्फ बेचने वाले से समझा। जिंदगी बर्फ की तरह है, वो अगर तुमने वक्त रहते उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये पिघल जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अजब है, अल्लाह ताला फॉर्म में आकर कहते हैं कि इंसान नुकसान में है, सब नुकसान में है, और चाहे वो मक्का का सबसे अमीर सरदार हो या आज के दौर का कोई बिलियनियर है, सबकी बर्फ पिघल रही है। और यहाँ अल्लाह ताला ने 4 शर्तें बताई हैं। अगर ये 4 चीजें नहीं हैं तो दौलत चाहे जितनी हो, इंसान फेल है। जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, जिसने नेक अमाल किए, सिर्फ दिल का साफ होना काफी नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन जरूरी है, जिसने हक यानी सच्चाई की वसीयतों की, जिसने सब्र की वसीयत की। अब यहाँ एक बड़ा तारीखी और जज्बाती रेफरेंस सुनिए। इस सूरा का वजन इतना ज्यादा है कि मशहूर आलिम इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अगर अल्लाह ताला लोगों पर इस सूरत के अलावा कोई और दलील नाजिल ना फरमाता तो सिर्फ यही एक सूरा उनकी हिदायत के लिए काफी थी। वर सहाबाए किराम की जिंदगी में इस सूरत की क्या अहमियत था, इसका अंदाजा आप इस हदीस से लगाइए। इमाम तबरानी अपनी किताबुल मुअजमुल औसत की हदीस नंबर 5124 में सैयदना अबू मदीना उद्दारमी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी आपस में मिलते थे तो वो एक दूसरे से उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक इनमें से एक दूसरे को सूरतुल असर पढ़कर ना सुना दे, और फिर एक दूसरे को सलाम करके रुखसत होते थे। भाई, वक्त तेजी से गुजर रहा है, यकीनन हम नुकसान में हैं सिवाय उसके जो हक और सब्र की बात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये था सहाबा का म्यार। वो एक दूसरे को रोज याद दिलाते थे कि हमारी बर्फ पिघल रही है। अब समझने की बात यह है कि ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, मक्का के मगरूर सरदारों को काउंटर करने के लिए आई थी। मेरे किस काम की है ये, मैंने क्या उससे सीखना है? क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और ता क़यामत नाजिल किया गया है। आज हमारी जिंदगी में इसका रेलेवेंस ये है कि सूरतुल असर एक आईना है। जब अल्लाह ताला आपको वक्त और नेमत देता है और आप गफलत का शिकार हो जाते हैं तो आप असल में कुरैश की कौम वाले रास्ते पर चलने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले हम जिंदगी में कुछ बनने के लिए कितनी मेहनत करते थे। आज अल्लाह ने हमें सहूलियात दे दी हैं, स्मार्टफोन्स दे दिए हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने रब को जानने की कोशिश करें। लेकिन आप और हम अक्सर क्या करते हैं, अजी वाईफाई लग गया है, स्मार्टफोन आ गया है, तो ऐसा है दिन में 4 घंटे रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लेते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज एक ही रात में बंज वॉच कर लेते हैं। वह जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरैश के ऊपर ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं कि वो वक्त बर्बाद कर रहे थे, मुझे ये मेरी समझ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आखिरत के मैदान में हमारे ऊपर ताज्जुब किया जाएगा कि बताओ क्या लोग थे, उन्हें इतना कीमती वक्त दिया, जवानी दी, सहूलियात दे दें, लेकिन ये अपना पूरा दिन दूसरों की जिंदगी सोशल मीडिया पे देखने में निकाल देते थे। ये अपने रब को भूल गए। अपने बच्चों की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ नजर उठा के देखिए, वक्त रेत की तरह फसल रहा है और जो बचपन कल था वो आज नहीं है। जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। अगर आपने उस वक्त में ईमान, नेक अमाल, हक की दावत और सब्र का सौदा नहीं किया तो दुनिया की हर डिग्री और हर बैंक बैलेंस नुकसान का सौदा है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने रब को जानने की, अपने वक्त की कदर करने की, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और बहुत छोटी है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो उसको याद करिए उससे पहले वो आपको याद कर ले
उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। याद रखिए हम आखिरत बनाने वाले लोग हैं और ये वो जगह है जहां हम उसे बनाते हैं। हम आखिरत बनाने वाले लोग हैं, इस दुनिया में हमें आखिरत बनाने के लिए भेजा गया है और ये वो जगह है जहां उसे बनाया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।